Ветер усиливался. Я чувствовал его порывы даже сквозь многослойную экипировку, пока медленно продвигался по узкому гребню. Каждый шаг давался с трудом. Мои легкие горели от разреженного воздуха на высоте 7000 метров. Здесь, в верхней части Дхаулагири, 7-й по высоте горы Мира, кислорода вдвое меньше, чем на уровне моря. Каждый вдох был похож на попытку дышать через соломинку. Меня зовут Ярослав Вержин, 38 лет. Профессиональный альпинист с 15-летним стажем. За плечами 6 восьмитысячников и бесчисленные технически сложные восхождения. Но то, что случилось в тот день в Гималаях, несравнимо ни с чем из пережитого ранее. Наша экспедиция из 5 человек находилась на заключительном этапе восхождения на Дхаулагири по северо-восточному гребню. 3 дня назад мы вышли из 4-го высотного лагеря на высоте 6300 метров. План был прост — достичь вершины на высоте 8167 метров, а затем быстро спуститься обратно до наступления сумерек. «Яр, метеосводка ухудшается», — голос Маркуса, нашего немецкого координатора, потрескивал в рации. «Фронт движется быстрее, чем предполагалось. У вас есть 4 часа до его прихода. Не больше». Я посмотрел на своих товарищей. Мы растянулись по гребню, связанные одной веревкой. Впереди шел Тензинг, наш шерп-проводник. За ним Карина, опытная альпинистка из Словакии. Далее я, затем Олег из Казахстана и замыкающим Фредрик из Швеции. «Принято, Маркус», — ответил я, прижимая рацию к губам заледеневшей перчаткой. «Как думаешь, успеем до вершины?» «Отрицательно. Рекомендую разворот. Немедленно». Я вздохнул и посмотрел вверх. До вершины оставалось всего около 700 метров по вертикали. Мы шли к этому моменту месяцами. Акклиматизационные выходы, установка высотных лагерей, тонны перенесенного снаряжения, и вот теперь, когда цель так близка. «Тензинг!» — крикнул я в рацию. «Что скажешь?» Наш шерп остановился и повернулся к нам. Даже сквозь кислородную маску и затемненные очки было видно его сомнение. «Сахиб», — его голос звучал напряженно. «Небо меняется. Быстро. Не нравится мне это». Я посмотрел на запад и увидел то, что заметил Тензинг. Горизонт затягивало странной дымкой. Не обычные облака, а какая-то сплошная серо-черная стена. Она двигалась к нам с пугающей скоростью. «Всем внимание!» — принял я решение. «Разворачиваемся. Немедленно». Олег не сдержал разочарованного стона. «Яр, мы так близко. Может, успеем до вершины и перед самым фронтом начнем спуск?» «Нет», — отрезал я. «Маркус, какая скорость ветра ожидается?» «По последним данным, до 300 километров в час в порывах». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине, и это был не горный мороз. 300 километров в час — это сила урагана 5-й категории. На такой высоте это означает верную смерть для любого, кто окажется под открытым небом. «Всем немедленно спускаться к лагерю 4», — скомандовал я. «Тензинг, разворачивай группу». Мы начали маневр, меняя направление на узком гребне. Это всегда сложная и опасная операция на большой высоте. Карина, разворачиваясь, покачнулась, и на мгновение мое сердце замерло, но она тут же восстановила равновесие. Спуск всегда труднее подъема. Ноги дрожали от усталости, накопившейся за долгие часы восхождения. Адреналин, который гнал вверх, теперь сменился тяжелой усталостью. Каждый шаг требовал полной концентрации. Мы спускались около 20 минут, когда я заметил, что темп Фредрика замедлился. «Фредрик, все в порядке?» — спросил я по рации. Тишина. «Фредрик, ответь!» «Я». Его голос звучал странно. «Мне трудно дышать. Высотная болезнь. Худшее, что может случиться в зоне смерти». Мы остановились. Олег, который был ближе всего к Фредрику, подошел к нему. «У него отек легких начинается», — доложил он через минуту. Дыхание хриплое, губы синеют. Проклятье. Высотный отек легких — смертельно опасное состояние, требующее немедленной эвакуации на меньшую высоту. «Маркус», — вызвал я базу, — «у нас в ГОК у Фредрика.
«Что с погодой?» «Очень плохо». Голос Маркуса звучал встревоженно. «Фронт ускорился. У вас меньше часа». Я посмотрел на запад. Черная стена приближалась, поглощая все на своем пути. Вершины соседних гор уже исчезли в этой мгле. «Тензинг, Карина», — принял я решение. «Вы двигаетесь вниз максимально быстро. Мы с Олегом поможем Фредрику и догоним вас». «Нет», — возразила Карина. «Разделяться опасно». «Еще опаснее всем двигаться со скоростью самого слабого», — отрезал я. «Выполняйте». Они неохотно продолжили спуск, а мы с Олегом помогли Фредрику подняться. Он был в полусознательном состоянии, его дыхание становилось все более затрудненным. «Давай, друг», — подбодрил я его, — «один шаг за другим. Мы справимся». Мы начали медленно спускаться, фактически таща Фредрика на себе. Каждые 10 метров приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Время утекало, как вода сквозь пальцы. El viento arreciaba. Sentía sus embestidas incluso a través de mi equipo multicapa, mientras avanzaba lentamente por la estrecha arista. Cada paso era una agonía. Mis pulmones ardían por el aire enrarecido a 7000 metros de altitud. Aquí, en la parte superior del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del mundo, hay la mitad de oxígeno que al nivel del mar. Cada bocanada de aire era como intentar respirar con una pajita. Me llamo Yaroslav Berchin. 38 años. Soy alpinista profesional con 15 años de experiencia. A mis espaldas tengo 6 8000 e incontables ascensiones técnicamente complejas. Pero lo que sucedió aquel día en el Himalaya no se parece a nada que haya vivido antes. Nuestra expedición, compuesta por 5 personas, se encontraba en la fase final de la ascensión al Dhaulagiri por la arista noreste. 3 días atrás, habíamos salido del cuarto campamento de altura, a 6300 metros. El plan era sencillo: alcanzar la cumbre, a 8167 metros, y luego descender rápidamente antes de que cayera la noche. Yar, el parte meteorológico empeora. La voz de Marcus, nuestro coordinador alemán, chisporroteaba en la radio. El frente avanza más rápido de lo previsto. Tenéis 4 horas antes de que llegue. No más. Miré a mis compañeros. Nos habíamos extendido a lo largo de la arista, unidos por una sola cuerda. Delante iba Tenzing, nuestro Sherpa guía, seguido por Karina, una experimentada alpinista de Eslovaquia. Luego yo, después Oleg, de Kazajistán, y cerrando la marcha, Fredrik, de Suecia. «Recibido, Marcus», respondí, apretando la radio contra mis labios con el guante helado. «¿Crees que llegaremos a la cumbre?» «Negativo. Recomiendo dar la vuelta. Inmediatamente». Suspiré y miré hacia arriba. Solo quedaban unos 700 metros verticales hasta la cima. Llevábamos meses preparándonos para este momento. Salidas de aclimatación, instalación de campamentos de altura, toneladas de material transportado. Y ahora, cuando el objetivo está tan cerca... «Tenzing», grité por la radio. «¿Qué opinas?» Nuestro Sherpa se detuvo y se giró hacia nosotros. Incluso a través de la máscara de oxígeno y las gafas oscuras, se podía ver su duda. «Sahib», su voz sonaba tensa. «El cielo está cambiando. Rápido. No me gusta nada esto». Miré hacia el oeste y vi lo que Tenzing había notado. El horizonte estaba cubierto por una extraña bruma. No eran nubes normales, sino una especie de muro continuo de color gris negruzco. Se movía hacia nosotros con una velocidad aterradora. «Atención a todos». Tomé la decisión. «Damos la vuelta. Inmediatamente». Oleg no pudo reprimir un gemido de decepción. «Yar, estamos tan cerca. ¿No podríamos llegar a la cima y empezar a descender justo antes de que llegue el frente?» «No», corté. «Marcus, ¿qué velocidad del viento se espera?» «Según los últimos datos, hasta 300 kilómetros por hora en ráfagas». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda,
Y no era el frío de la montaña. 300 kilómetros por hora es la fuerza de un huracán de categoría 5. A esa altitud, eso significa la muerte segura para cualquiera que se encuentre a la intemperie. Todos, descended inmediatamente al campamento 4. Ordené. Tenzin, da la vuelta al grupo. Comenzamos la maniobra, cambiando de dirección en la estrecha arista. Siempre es una operación compleja y peligrosa a gran altitud. Karina, al darse la vuelta, se tambaleó, y por un instante se me detuvo el corazón, pero enseguida recuperó el equilibrio. El descenso siempre es más difícil que el ascenso. Las piernas temblaban por el cansancio acumulado durante las largas horas de ascensión. La adrenalina que nos había impulsado hacia arriba ahora se había transformado en un pesado agotamiento. Cada paso exigía total concentración. Llevábamos descendiendo unos 20 minutos cuando me di cuenta de que el ritmo de Fredrik había disminuido. «Fredrik, ¿estás bien?», pregunté por la radio. Silencio. «Fredrik, responde». «Yo...». Su voz sonaba extraña. «Me... cuesta... respirar. Mal de altura. Lo peor que puede suceder en la zona de la muerte». Nos detuvimos. Oleg, que era el que estaba más cerca de Fredrik, se acercó a él. «Está empezando con un edema pulmonar», informó un minuto después. Su respiración es sibilante, los labios se le están poniendo morados. Maldita sea. El edema pulmonar de altura es una afección mortal que requiere una evacuación inmediata a una altitud más baja. «Marcus», llamé a la base. «Fredrik tiene EPA. ¿Cómo está el tiempo?» «Muy mal». La voz de Marcus sonaba preocupada. «El frente se ha acelerado. Tenéis menos de una hora». Miré hacia el oeste. El muro negro se acercaba, tragándose todo a su paso. Las cumbres de las montañas vecinas ya habían desaparecido en esa oscuridad. «Tenzin, Karina», tomé una decisión. «Descended lo más rápido posible. Oleg y yo ayudaremos a Fredrik, y os alcanzaremos». «No», objetó Karina. «Separarse es peligroso». «Aún más peligroso es que todos avancemos a la velocidad del más débil». Corté. «Cumplid la orden». A regañadientes, continuaron el descenso, mientras Oleg y yo ayudábamos a Fredrik a levantarse. Estaba semiconsciente. Su respiración se hacía cada vez más difícil. «Vamos, amigo», le animé. «Un paso tras otro. Lo lograremos». Empezamos a descender lentamente, prácticamente arrastrando a Fredrik. Cada 10 metros teníamos que detenernos para recuperar el aliento. El tiempo se escurría como agua entre los dedos. «Yar». La voz de Marcus en la radio ya no sonaba preocupada, sino abiertamente aterrorizada. «El frente está a 20 minutos de vosotros. Esto no es una tormenta normal. Las estaciones meteorológicas están registrando datos anómalos. Lo llaman megaventisca». Miré el reloj. Hasta el campamento base nos quedaban al menos 2 horas de descenso a nuestro ritmo. No llegaríamos. Imposible. «Marcus, ¿dónde está el refugio más cercano?» «A 300 metros, más abajo en vuestra ruta, hay un saliente rocoso con una pequeña cueva. La usamos como punto intermedio al subir». Forcé la memoria. Sí, recordaba el lugar. Un nicho poco profundo en la roca, que apenas protegía del viento. No era un refugio ideal, pero era mejor que nada. «Oleg, cambiamos el plan. Vamos hacia la cueva». Aceleramos el paso tanto como fue posible. Fredrik apenas podía ayudarse ya. Sus piernas simplemente se arrastraban por la nieve. La bombona de oxígeno en su mochila indicaba que quedaba menos de un cuarto de su capacidad. El viento se intensificaba a cada minuto. El aguanieve comenzó a azotar la cara, colándose bajo la máscara y las gafas. La visibilidad se reducía drásticamente. «¡Veo la cueva!», gritó Oleg por encima del aullido creciente del viento. La oscura hendidura en la roca se encontraba 50 metros más abajo de nosotros.
Redoblamos los esfuerzos, casi deslizándonos cuesta abajo. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, el viento ya rugía como un motor a reacción. La nieve volaba horizontalmente, como balas. Metimos a Frederick a rastras y nos desplomamos en el suelo de la cueva, jadeando de agotamiento. Marcus, llamé a la base. Estamos a resguardo. ¿Qué tal Karima y Tenzin? La radio crepitó, pero no hubo respuesta. Solo ruido blanco e interferencias. Marcus, ¿me recibes? Silencio. Habíamos perdido la comunicación. Estábamos solos a casi 7.000 metros de altura, en una diminuta cueva, con un compañero agonizante, a las puertas de una tormenta como nunca antes habían visto los Himalayas en toda su historia. Miré a Oleg. En sus ojos se reflejaba la misma pregunta que me martilleaba la cabeza. ¿Podremos sobrevivir a este infierno? El estruendo era ensordecedor. Como si decenas de trenes de mercancías pasaran a toda velocidad por encima de nuestras cabezas al mismo tiempo. La tierra bajo nosotros vibraba, y de las paredes de la cueva se desprendían pequeñas piedrecitas. Nunca antes había oído un viento sonar así. No era un aullido, sino una especie de rugido infernal, como si la propia montaña gritara de dolor. La ventisca se desencadenó menos de 5 minutos después de que nos metiéramos en la cueva. La visibilidad en el exterior se redujo instantáneamente a cero. Una densa niebla blanca, tan compacta que parecía que se podía cortar con un cuchillo. La temperatura se desplomó, e incluso dentro de nuestro refugio, el termómetro de mi reloj marcaba 45 grados bajo cero. «Nunca he visto nada igual», gritó Oleg, intentando superar el rugido de la tormenta. «¡Esto no es normal!». Asentí en silencio, ayudando a acomodar a Frederick en el rincón más alejado de la cueva. Nuestro refugio no era más grande que una habitación pequeña, unos 4 metros de profundidad y 3 de ancho. El techo era tan bajo que solo se podía estar de pie junto a la entrada. Frederick estaba en estado crítico. Su respiración se volvía cada vez más superficial y rápida, y sus labios adquirieron un tono azulado incluso a la tenue luz de nuestros frontales. El edema pulmonar de altura estaba progresando. «Hay que ponerle dexametasona», dije, buscando en el botiquín. «Y conectarlo al oxígeno». Siempre llevábamos un kit médico de emergencia precisamente para este tipo de situaciones. Encontré una jeringuilla con dexametasona, un corticoide que ayuda con el mal de altura, y se la inyecté a Frederick en el muslo, directamente a través del mono. Mientras tanto, Oleg conectó la bombona de oxígeno de repuesto. Ajustamos el flujo mínimo, 1 litro por minuto, para estirar la reserva lo máximo posible. «¿Cuánto oxígeno tenemos?», pregunté, ajustando la máscara en la cara de Frederick. «2 bombonas llenas y una casi vacía», respondió Oleg, comprobando los manómetros. «Con un consumo económico, da para un día para uno». Asentí, y empecé a evaluar nuestra situación. Además del oxígeno, teníamos 3 hornillos de gas con reserva para 4 o 5 días, comida para 5 días, principalmente liofilizada, alrededor de 2 litros de agua en termos, más nieve que se puede derretir. Sacos de dormir de serie extrema, que aguantan hasta 60 grados bajo cero. Ropa de repuesto, mantas de emergencia, medicamentos. Radios, navegador GPS, teléfono satelital, que sin embargo, no funcionaba debido a la tormenta. En condiciones normales, esto sería suficiente para una noche cómoda. Pero nos encontrábamos en una situación muy alejada de la normalidad. «¿Cuánto crees que durará la tormenta?». Oleg miraba hacia la entrada de la cueva, donde la nieve ya empezaba a formar una luz, cerrando gradualmente el paso. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Las tormentas habituales en esta región duran desde unas pocas horas hasta un día, pero Marcus lo llamó megaventisca. Ni siquiera sabía que existía algo así». Intenté contactar de nuevo con el campamento base, pero la radio solo emitía ruido blanco. El teléfono satelital tampoco podía establecer conexión. Las nubes eran demasiado densas
y el intenso campo electromagnético de la tormenta bloqueaba la señal. «Hay que despejar la entrada», dije, mirando la creciente acumulación de nieve. «Si no, nos sepultará y el oxígeno se acabará más rápido». Nos turnábamos para gatear hasta la entrada y apartar la nieve con las manos. Era un trabajo agotador a esa altura. Cada movimiento consumía energía valiosa. Pero no teníamos otra opción. Si la entrada quedaba completamente bloqueada, nos asfixiaríamos. Después de 1 hora de trabajo continuo, me di cuenta de que estábamos perdiendo la batalla. La nieve llegaba más rápido de lo que podíamos quitarla. Calculé que, en ese tiempo, habían caído unos 30 centímetros, y esto era solo el principio. «Hay que hacer un conducto de ventilación», propuso Oleg, jadeando después de su turno. Como los esquimales en los iglús. La idea era buena. Cavamos un túnel estrecho en la nieve, dirigido hacia arriba con un ángulo de unos 30 grados. Ahora, incluso si la entrada quedaba completamente cubierta, tendríamos acceso al aire. Miré el reloj. Habían pasado 2 horas desde que comenzó la tormenta, y su intensidad no hacía más que aumentar. Nunca había oído un viento tan fuerte. Ya no era un rugido, sino una especie de aullido de ultratumba que hacía vibrar las entrañas. «Tenemos que ahorrar fuerzas», le dije a Oleg. «Vamos a descansar por turnos y a vigilar la ventilación». Él asintió y se acomodó junto a Frederick, que después de la inyección y el oxígeno parecía un poco mejor, aunque todavía estaba en un estado semicomatoso. Me senté cerca de la entrada, observando el baile frenético de los copos de nieve a la luz de la linterna. No caían, sino que volaban horizontalmente, a tal velocidad que se fusionaban en líneas blancas continuas. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que a veces parecía que toda la montaña se estremecía. Mis pensamientos se dirigieron a Karina y Tenzin. ¿Habrían logrado descender lo suficiente como para encontrar un refugio seguro? ¿O les habría pillado la tormenta en la ladera expuesta? Traté de no pensar en las consecuencias de la segunda opción. Al aire libre, con semejante viento y temperatura, una persona pierde el conocimiento en cuestión de minutos y se congela hasta morir en menos de media hora. De repente, noté que la nieve cerca de la entrada empezaba a cambiar de color. En lugar de ser blanca cegadora, se estaba volviendo grisácea, y luego amarillenta marrón. «Oleg», lo llamé, «mira esto». Él se acercó gateando y se quedó mirando la extraña nieve con sorpresa. «¿Qué es esto? ¿Arena?» «Eso parece». Cogí un puñado y lo froté entre los dedos. «Arena y polvo. El viento debe de estar levantándola de las laderas inferiores». Aquello era una mala señal. Si el viento era lo suficientemente fuerte como para levantar arena a esa altura, significaba que su velocidad era realmente extrema. Al cabo de un rato, observé otro fenómeno inquietante: electricidad estática. Cada vez que tocaba las partes metálicas del equipo, saltaban diminutas chispas entre mis dedos y el metal. El pelo debajo del gorro se erizó y en el aire apareció un olor inconfundible a ozono. «Tormenta eléctrica», murmuré. Solo faltaba esto. Como para confirmar mis palabras, se oyó un estruendo ensordecedor en el exterior, y durante un instante toda la cueva quedó iluminada por un destello cegador. El trueno retumbó tan cerca que se me taponaron los oídos. «¿Qué demonios?», exclamó Oleg. «¿Una tormenta eléctrica a esta altura? ¿En invierno?». Negué con la cabeza. Era inaudito. Las tormentas en el Himalaya se producen principalmente durante el monzón, en verano y otoño. Las tormentas invernales a 7.000 metros de altura son un fenómeno casi imposible, pero esta tormenta, al parecer, no se regía por las normas habituales de la meteorología. Las siguientes horas se convirtieron en una auténtica pesadilla. Los rayos caían con tanta frecuencia que parecía que en el exterior funcionaba un estroboscopio gigante. El trueno retumbaba sin cesar, fundiéndose con el aullido del viento en una cacofonía que hacía doler los tímpanos.
Varias veces los rayos cayeron tan cerca que en la cueva olía a piedra quemada. La nieve seguía cayendo a una velocidad increíble. Miré al exterior a través de nuestro túnel de ventilación y descubrí con horror que en las 6 horas transcurridas desde el inicio de la tormenta ya había acumulado más de 1 metro. Si seguía así, por la mañana estaríamos completamente sepultados. El estado de Frederick se había estabilizado, pero no mejoraba. Su respiración seguía siendo superficial y rápida. Manteníamos el suministro de oxígeno, pero la reserva se reducía inexorablemente. Hay que derretir nieve para beber, le dije a Oleg. Y comer. Todavía vamos a necesitar fuerzas. Encendimos uno de los hornillos y empezamos a derretir nieve en una taza de titanio. El proceso era lento. A una altura de 7000 metros, el agua hierve a una temperatura de unos 80 grados y tarda mucho más en calentarse que al nivel del mar. Mientras Oleg se ocupaba del agua, yo saqué las bolsas de comida liofilizada. La elección era limitada: estofado de ternera, pasta con atún o avena con fruta. Elegí el estofado. A esa altura el organismo necesita proteínas y calorías. Comimos en silencio, si es que se puede llamar silencio al rugido incesante de la tormenta tras las paredes de nuestro refugio. La comida me sabía a cartón, pero me obligué a comer hasta la última cucharada. Cada caloría contaba. Después de comer, volví a intentar contactar con el campamento base. La radio seguía sin funcionar, pero repasé metódicamente todos los canales, con la esperanza de captar alguna señal. Y de repente, entre el ruido de las interferencias, oí una voz. Débil, entrecortada, pero sin duda humana. Alguien. ¿Aparato? Soy Karina. Nosotros. Me incorporé de golpe, hasta donde me permitía el bajo techo de la cueva, y empecé a girar febrilmente los diales de la radio. ¡Karina! ¡Karina, soy Yaroslav! ¿Dónde estáis? ¡Aparato! A través de la estática, llegó una voz entrecortada. Campamento. 3. Tenzing. Herido. Tormenta. Increíble. La señal desapareció tan repentinamente como había aparecido. Están en el campamento 3, le dije a Oleg. O al menos estaban allí cuando se comunicaron. Eran buenas noticias. El campamento 3 estaba situado unos 600 metros por debajo de nosotros, donde las condiciones debían de ser menos extremas. Allí había tiendas de campaña resistentes, más provisiones y oxígeno. ¿Pero qué había dicho de Tenzing? ¿Herido? ¿Cuán grave era la herida? Seguí llamándolos durante 1 hora más, pero fue en vano. La ventana de comunicación se había cerrado tan rápido como se había abierto. La noche caía lentamente sobre las montañas, aunque solo se podía notar por el reloj, ya que fuera de la cueva, la visibilidad seguía siendo nula debido a la cortina de nieve. La temperatura seguía bajando y pronto alcanzó los 50 grados bajo cero. Oleg y yo decidimos turnarnos para dormir en turnos de 3 horas. Uno duerme, el otro vigila el estado de Frederick, mantiene encendido el hornillo para calentar y despeja el túnel de ventilación. Tomé el primer turno. Oleg se metió en el saco de dormir y se durmió casi al instante. El agotamiento extremo después de un día a 7000 metros de altura se hacía notar. A solas con la rugiente tormenta y el semiconsciente Frederick, me permití por primera vez ser realmente consciente de nuestra situación. Era crítica. Estábamos atrapados en una pequeña cueva en una de las montañas más altas del mundo, en medio de una tormenta de una fuerza sin precedentes, con un suministro limitado de oxígeno y un compañero gravemente enfermo. Las posibilidades de sobrevivir. Ni siquiera quería pensar en las cifras. Eran desalentadoramente bajas. Revisé la botella de oxígeno de Frederick. El suministro se agotaba más rápido de lo que había calculado. A este ritmo, nos duraría como máximo 15 horas. Fuera, el trueno retumbaba con fuerza implacable. Los relámpagos brillaban con tanta frecuencia que a través de nuestro túnel de ventilación se veía un resplandor casi continuo. El viento aullaba con diferentes voces, a veces elevándose a un chillido ultrasónico,
a veces descendiendo a un zumbido infrasónico que hacía vibrar los órganos internos. Me senté, apoyado contra la fría pared de la cueva, y miré la parpadeante llama del hornillo. Los pensamientos fluían lentamente, como brea espesa. El cansancio llegaba en oleadas. Varias veces me pillé a mí mismo quedándome dormido y sacudí la cabeza bruscamente. En uno de esos momentos de duermevela me pareció oír una voz. No por la radio, sino en algún lugar de fuera. Un grito humano, pidiendo ayuda. Me incorporé de un salto y me arrastré hasta el túnel de ventilación, escudriñando la blanca niebla. Nada, solo nieve y relámpagos. ¿Hay alguien ahí?, grité con todas mis fuerzas. La única respuesta fue el aullido del viento. Alucinaciones. A gran altitud, es algo común debido a la falta de oxígeno. Volví a mi puesto junto al hornillo, tratando de no ceder al pánico. Necesitaba mantener la claridad mental. Las horas pasaban terriblemente lentas. Cada 15 minutos revisaba el túnel de ventilación, que constantemente se atascaba con nieve. Cada media hora tomaba el pulso y la respiración de Frederick. Cada hora intentaba contactar con el campamento base o con Karina. Cuando llegó el momento de despertar a Oleg, me sorprendió descubrir que habían pasado 4 horas, no 3. Había perdido la noción del tiempo, lo cual era una señal peligrosa. «Oleg, te toca», lo sacudí por el hombro. Se despertó al instante, como suele ocurrir con los alpinistas acostumbrados a las condiciones extremas. «¿Cómo está la situación?», preguntó, saliendo del saco de dormir. «La tormenta no amaina. Ya hay más de 1 metro de nieve. Frederick está estable, pero el oxígeno se acaba más rápido de lo que pensábamos». Oleg asintió y me quitó la linterna. «Descansa. Te despertaré en 3 horas o si algo cambia». Me metí en mi saco de dormir, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba con un peso insoportable. Lo último que recuerdo antes de caer en el sueño fue un relámpago que iluminó la cueva con una luz fantasmal y un trueno que hizo temblar las paredes. Y luego llegó la oscuridad, y me sumergí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre una caída interminable desde las cumbres de las montañas a un rugiente abismo blanco. No fue Oleg quien me despertó, sino un sonido extraño. Un zumbido bajo y vibrante que hacía temblar las paredes de la cueva. Abrí los ojos y vi a Oleg de pie junto al respiradero, apuntando con la linterna hacia afuera. «¿Qué pasa?», pregunté, saliendo del saco de dormir. «Avalancha», respondió él secamente, sin volverse. «Ya es la tercera en la última hora». Me arrastré hasta él y miré hacia afuera. La visibilidad había mejorado un poco. En lugar de la absoluta niebla blanca, ahora se podían distinguir los contornos de las rocas a una distancia de unos 10 metros. Pero lo que vi me heló la sangre. Toda la ladera debajo de nosotros se había puesto en movimiento. Una enorme masa de nieve se deslizaba lentamente hacia abajo, arrastrando consigo piedras y hielo. El sonido era como el rugido de decenas de trenes de mercancías al mismo tiempo. «Dios mío», susurré, «si nos hubiéramos quedado allí». Oleg asintió en silencio. Ambos sabíamos que, de no haber encontrado ese refugio, ya estaríamos muertos, ya fuera por la tormenta o por alguna de esas avalanchas. «¿Cuánto he dormido?», pregunté, mirando el reloj. Eran las 6 de la mañana, hora local. «Unas 5 horas», respondió Oleg. «Decidí no despertarte. Estabas hecho polvo». «¿Cómo está Frederick?» «Estable. Le cambié la bombona hace 2 horas». Me acerqué a nuestro compañero. Estaba tumbado en el saco de dormir, y su pecho subía y bajaba con regularidad gracias al oxígeno. El color de su rostro había mejorado. La cianosis había desaparecido, pero aún estaba pálido. «Frederick, ¿me oyes?», le sacudí suavemente por el hombro. Sus párpados temblaron y abrió los ojos lentamente.
Yo. ¿Dónde estamos? Su voz era débil, apenas audible a través de la máscara de oxígeno. En una cueva a unos 7000 metros de altitud, respondí. Nos pilló una tormenta. ¿Recuerdas algo? Negó débilmente con la cabeza. Solo recuerdo que me costaba respirar. Luego, oscuridad. Tienes un edema pulmonar de altura, le expliqué. Te hemos puesto dexametasona y te estamos administrando oxígeno. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, pero tengo el pecho como en un cepo. Era lo esperado. El EPA no remite rápidamente, ni siquiera con el tratamiento adecuado. El único tratamiento real es descender a una altitud más baja, pero en ese momento era imposible. Intenta no hablar y ahorra fuerzas, le dije. Saldremos de aquí en cuanto amaine la tormenta. Revisé el manómetro de su bombona. La reserva de oxígeno se agotaba a un ritmo alarmante. Con el consumo actual, nos quedaba para 8, 10 horas como mucho. Tenemos que reducir el flujo, le dije a Oleg. Si no, nos quedaremos sin oxígeno antes de que acabe el día. Él asintió, y disminuimos el flujo al mínimo, medio litro por minuto. No era suficiente para tratar el EPA de forma completa, pero debía mantener a Fredrik estable y estirar nuestras reservas. Volví a intentar contactar con el campamento base y con Karina. La radio seguía emitiendo interferencias, pero a veces, entre ellas, se oían fragmentos de frases. No lo suficiente para entender nada en concreto, pero sí para saber que allí abajo alguien nos estaba buscando. La tormenta había amainado un poco con respecto a la noche, pero seguía siendo mortalmente peligrosa. El viento soplaba con fuerza huracanada, con ráfagas que alcanzaban, según sospechaba, los 200 kilómetros por hora. La nieve seguía cayendo, aunque ya no con tanta intensidad. Desayunamos avena liofilizada, preparada con nieve derretida, y barritas energéticas. La comida me pareció insípida, pero me obligué a comer toda la ración. A esa altitud, el organismo quema calorías a una velocidad vertiginosa, incluso en reposo. Después del desayuno, Oleg y yo decidimos ampliar el túnel de ventilación. Durante la noche, se había llenado casi por completo de nieve, y pasamos cerca de 1 hora abriendo camino hacia el exterior. El trabajo era extenuante. Cada movimiento a esa altura requería un esfuerzo sobrehumano. Cuando por fin rompimos el tapón de nieve, vi con horror que fuera se habían acumulado más de 2 metros de nieve. La entrada de la cueva estaba completamente bloqueada. Estábamos en una tumba de nieve. Tenemos que excavar una salida en condiciones, le dije a Oleg. Si no, nos asfixiaremos aquí dentro cuando se acabe el oxígeno. Empezamos a cavar por turnos, utilizando las raquetas de nieve como palas improvisadas. Era un trabajo lento y agotador. La nieve era densa y pesada, y nuestras fuerzas se agotaban rápidamente debido a la falta de oxígeno. Después de 3 horas de esfuerzo continuo, solo habíamos avanzado 1,5 metros. Hasta la superficie, según mis cálculos, quedaba al menos otro metro. Tenemos que descansar, dijo Oleg, respirando con dificultad. Su rostro estaba ceniciento por el cansancio. Si no, simplemente nos desmayaremos. Acepté a regañadientes. Regresamos a la cueva y nos sentamos junto al hornillo, tratando de calentarnos. La temperatura dentro de nuestro refugio había descendido a los 20 grados bajo cero, a pesar de que el hornillo estaba encendido. Fredrik nos observaba con la mirada turbia. ¿Está tan mal la cosa?, preguntó con voz débil. Hemos estado peor. Mentí con una seguridad que no sentía en absoluto. Solo es una tormenta inusualmente fuerte. Esperaremos a que pase y todo estará bien. Asintió débilmente y volvió a cerrar los ojos. Le tomé el pulso. Débil y rápido, alrededor de 120 pulsaciones por minuto. No era crítico, pero sí preocupante. Volví a intentar contactar con el mundo exterior. Esta vez tuve más suerte. Entre las interferencias se oyó la voz de Marcus. «¿Me oís? Jar, responded.
Coordenadas. Marcus, grité a la radio. Estamos en una cueva, a unos 300 metros por debajo de nuestro último punto de contacto. Frederick tiene un EPA, pero está estable. Estamos sepultados por la nieve. Entre el crepitar de las interferencias llegó. Entendido. Rescatadores. Helicóptero. En cuanto... tiempo. La comunicación se cortó de nuevo. ¿Saben dónde estamos?, le dije a Oleg. Y están preparando una operación de rescate. Solo tenemos que esperar a que mejore el tiempo. Si es que mejora, comentó él sombríamente, escuchando el aullido del viento en el exterior. No respondí. Ambos sabíamos que las tormentas de altura podían durar días, e incluso semanas, y a nosotros nos quedaba oxígeno para 8 horas como máximo. Continuamos cavando el túnel, turnándonos cada 20 minutos. El trabajo avanzaba con una lentitud exasperante. Cada golpe con la improvisada pala exigía un esfuerzo titánico, y el resultado era mínimo. Hacia el mediodía, empecé a notar los primeros síntomas del mal de altura en mí mismo. Un ligero mareo, náuseas, extraños destellos ante los ojos. A Oleg no le iba mejor. Había empezado a toser y su respiración sonaba sibilante. Necesitamos oxígeno, dije al volver a la cueva después de otro turno, aunque solo sean un par de bocanadas. Oleg negó con la cabeza. Frederick lo necesita más. Sin un suministro constante, puede que no sobreviva. Tenía razón, y yo lo sabía. Pero también sabía que, si nos desmayábamos por falta de oxígeno, ninguno sobreviviría. Tras una breve deliberación, decidimos llegar a un acuerdo. Desconectar a Frederick del oxígeno durante 5 minutos cada hora para poder inhalar profundamente un par de veces. Era un riesgo, pero menor que perder por completo la capacidad de trabajar. Continuamos cavando con pausas para descansar. A las 3 de la tarde, por fin vimos la luz. Nuestro túnel había alcanzado la superficie. Amplié la abertura y miré hacia afuera. El espectáculo era apocalíptico. Todo el paisaje había cambiado hasta ser irreconocible. Donde antes había una suave ladera nevada, ahora se amontonaban enormes ventisqueros y formaciones de hielo caprichosas. El viento seguía soplando con una fuerza tremenda, pero la visibilidad había mejorado hasta los 50 o 70 metros. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. Nuestra cueva se encontraba en una pequeña repisa rocosa que, milagrosamente, no había sido arrasada por las avalanchas. Más abajo, en la ladera, se veían las huellas del paso de al menos 5 grandes aludes. Amplias franjas de nieve y hielo revueltos. ¿Ves algo?, gritó Oleg desde el fondo del túnel. Solo nieve y destrucción, respondí. Pero la visibilidad está mejorando. Si sigue así, podrían enviar un helicóptero al atardecer. Era una esperanza ilusoria. Las operaciones de rescate a tanta altitud son raras debido a las limitaciones extremas de los helicópteros. La mayoría de las máquinas sencillamente no pueden elevarse por encima de los 6.000 metros. Existían helicópteros especiales de gran altitud, capaces de alcanzar los 7.000, pero eran muy pocos y rara vez se arriesgaban con mal tiempo. Volví a la cueva. Frederick dormía. Su respiración era superficial, pero regular. Oleg estaba sentado a su lado, comprobando el suministro de oxígeno. 6 horas, dijo, mirando el manómetro. Quizás 7, si reducimos aún más el caudal. Asentí y me senté junto a él, apoyando la espalda contra la fría pared de la cueva. El cansancio me pesaba como una losa. Llevábamos más de un día sin dormir, si no contamos mi breve descanso nocturno. Tenemos que conservar las fuerzas, dije. Vamos a dormir por turnos. Empieza tú, yo haré guardia. Oleg no discutió. Se metió en el saco de dormir y se durmió casi al instante. Me quedé solo con el viento rugiendo, mis compañeros durmiendo y mis propios pensamientos. Por primera vez en toda esta crisis, tuve la oportunidad de reflexionar realmente sobre nuestra situación. Era crítica,
al borde del desastre. El oxígeno se estaba acabando. Frederick estaba gravemente enfermo. Oleg y yo estábamos empezando a mostrar signos del mal de altura. El tiempo, aunque mejoraba, seguía siendo mortalmente peligroso. Nuestras posibilidades de supervivencia. Trataba de no pensar en cifras concretas, pero eran deprimentemente escasas. Saqué del bolsillo una fotografía desgastada. Mi mujer Irina y mi hija Sofía, de 5 años. Sonreían, de pie delante de nuestra casa en Krasnoyarsk. Cuando me iba a esta expedición, Sofía me dijo: «Papá, tráeme una piedrecita de la montaña más alta del mundo». Le prometí que se la traería. Ahora, esa sencilla petición infantil me parecía más importante que nada. Tenía que volver. Tenía que sobrevivir. Por ellas. El tiempo se arrastraba con una lentitud insoportable. Cada media hora comprobaba el estado de Frederick y el suministro de oxígeno. Cada hora intentaba contactar con el campamento base. Cada 2 horas salía al exterior para evaluar las condiciones meteorológicas y despejar la entrada del túnel. Al atardecer, la visibilidad había mejorado hasta los 100 metros, y el viento había amainado hasta unos 100 kilómetros por hora. Seguía siendo peligroso, pero no tan catastrófico como antes. Desperté a Oleg, como había prometido, 4 horas después. «¿Cómo está la situación?», preguntó, frotándose los ojos. «Mejora, pero lentamente», respondí. «Queda oxígeno para 4 horas, quizá algo más». Asintió y comprobó el estado de Frederick. «Se está debilitando», dijo Oleg, después de tomarle el pulso. «Tenemos que bajar en cuanto sea posible». Estuve de acuerdo. Aunque el tiempo permita que un helicóptero llegue hasta nosotros, no hay garantía de que lo haga a tiempo. Teníamos que prepararnos para un descenso por nuestros propios medios. Empezamos a revisar el equipo. Teníamos todo lo necesario para un descenso técnicamente complicado: cuerdas, mosquetones, tornillos de hielo, dispositivos de descenso. Pero la principal pregunta era si Frederick podría soportar un descenso así en su estado. «Podemos hacer una camilla improvisada con piolets y cuerda», propuso Oleg. «Llevarlo entre los dos». «¿En una pendiente tan pronunciada, después de tantas avalanchas?», negué con la cabeza. «Demasiado arriesgado. Podría arrastrarnos a todos». Seguíamos discutiendo las opciones cuando la radio de repente cobró vida. Un sonido nítido, superando la estática, resonó con la voz de Marcus. «Yaroslav, Oleg, cambio. ¿Me oyen?». Agarré la radio. «Te oímos, Marcus. ¿Cómo está la situación?». «El tiempo está mejorando. Hemos contactado con el ejército nepalí. Están preparando un helicóptero de rescate. Pero solo podrá ascender hasta los 6.300 metros como máximo. Tendrán que descender por su cuenta al menos 700 metros». Intercambié una mirada con Oleg. 700 metros de descenso vertical por una ladera con riesgo de avalancha con un compañero gravemente enfermo. En condiciones normales, nos llevaría 3 o 4 horas. En nuestro estado y con el tiempo actual, no menos de 8 o 10. «¿Cuándo estará el helicóptero?», pregunté. «Mañana por la mañana, si el tiempo no empeora». Sobre las 7. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. Teníamos unas 13 horas para descender 700 metros. Y solo 4 horas de oxígeno para Frederick. «Marcus, tenemos una situación crítica con el oxígeno. Frederick necesita un suministro constante, y solo nos quedan 4 horas». «Entendido». Se notaba la inquietud en la voz de Marcus. «Enviaremos un equipo de rescate a su encuentro con bombonas adicionales. Saldrán del segundo campamento en 1 hora». Eran buenas noticias. El segundo campamento estaba a unos 5.800 metros. Si los rescatistas ascendían y nosotros descendíamos, nos encontraríamos a unos 6.300 o 600 metros. «Recibido, Marcus. Comenzaremos el descenso en cuanto oscurezca. Ahora es demasiado peligroso por las posibles avalanchas». «Tengan cuidado. Las estaciones meteorológicas siguen registrando actividad anómala.
La tormenta podría regresar. Esta noticia fue menos agradable. Si la tormenta volvía mientras estábamos en la ladera, prácticamente no tendríamos posibilidades de sobrevivir. Entendido. Estaremos en contacto. Fin de la transmisión. Dejé la radio y miré a Oleg. ¿Qué? Nos preparamos para el descenso nocturno. Asintió, y empezamos a revisar metódicamente el equipo. Cada mosquetón, cada metro de cuerda, cada elemento del equipo podía ser decisivo en la lucha por nuestras vidas. Frederick nos observaba con la mirada vidriosa. ¿Vais a bajar? Su voz era débil, entrecortada. Sí, respondí, acercándome a él. Esta noche, los rescatistas suben a nuestro encuentro y por la mañana habrá un helicóptero. Lo lograremos. Yo, solo, os retrasaré, susurró. Dejadme. Con el oxígeno. Volved con ayuda. Negué con la cabeza. Ni se te ocurra. O nos vamos juntos, o no nos vamos en absoluto. Oleg asintió, apoyándome. Te sacaremos de esta, Frederick. Aguanta. Continuamos con la preparación. Le preparé a Frederick una dosis reforzada de dexametasona. Debía ayudarle a superar el descenso. Mientras tanto, Oleg estaba construyendo un sistema de transporte improvisado con cuerdas y mosquetones que nos permitiría descender a Frederick entre nosotros en los tramos especialmente empinados. Mientras nos preparábamos, no podía dejar de pensar en los riesgos del descenso que nos esperaba. Por la noche, la temperatura descendería aún más, posiblemente hasta los 55 grados bajo cero. La visibilidad se limitaría a la luz de nuestros faros frontales. La ladera, modificada por numerosas avalanchas, sería un laberinto de cornisas de nieve, grietas y zonas inestables. Y lo más importante, el oxígeno. 4 horas. Después, Frederick tendría que respirar el aire enrarecido de la alta montaña, lo que, en su estado, podría provocar un rápido deterioro. Pero no había otra opción. Quedarse en la cueva significaba una muerte segura por falta de oxígeno. Nuestra única oportunidad era descender lo suficiente y encontrarnos con los rescatistas antes de que el oxígeno se agotara por completo. A las 8 de la tarde estábamos listos. Frederick estaba vestido con capas adicionales de aislamiento, atado a nosotros con un sistema de cuerdas y había recibido una inyección de dexametasona. La bombona de oxígeno estaba bien sujeta en su mochila, la máscara ajustada a su rostro. Eché un último vistazo al exterior. La noche había descendido sobre las montañas, convirtiendo todo a nuestro alrededor en un reino de sombras. El viento aún soplaba, pero ya no con fuerza huracanada. La visibilidad era de unos 30 metros a la luz del faro frontal. Es hora, dije, volviendo a la cueva. Cuanto antes salgamos, más posibilidades tendremos de encontrar a los rescatistas antes del amanecer. Ayudamos a Frederick a levantarse. Estaba débil, pero podía mover las piernas con nuestra ayuda. Era una buena señal, significaba que podría ayudar parcialmente en el descenso. ¿Listos?, pregunté, mirando a mis compañeros. Oleg asintió, su rostro tenso pero decidido. Frederick sonrió débilmente bajo la máscara de oxígeno. Entonces, adelante, y que Dios nos ayude. Salimos de la cueva por el túnel ampliado y nos encontramos en la superficie. El frío se abalanzó sobre nosotros al instante, calándonos hasta los huesos incluso a través del equipo de varias capas. El viento, aunque había amainado, todavía cortaba la cara como una navaja. Encendí el GPS. Indicaba que teníamos que recorrer unos 2 kilómetros en horizontal y descender 700 metros en vertical hasta el punto de encuentro previsto con los rescatistas. Comenzaba la etapa más peligrosa de nuestra supervivencia en este infierno de altura. Los primeros 50 metros del descenso se me hicieron eternos. Cada paso exigía una concentración absoluta. La nieve bajo los pies era impredecible. En algunos puntos dura como el hormigón, en otros te hundías hasta la rodilla. Frederick se movía entre nosotros, sostenido por ambos lados. Su respiración era pesada y ronca incluso a través de la máscara de oxígeno.
Cuidado aquí, advertí cuando nos acercamos al borde de un pequeño precipicio. Hay que montar un seguro. Clavé un tornillo de hielo, pasé la cuerda por él y creé el sistema más básico para el descenso. Oleg fue el primero en bajar, luego bajamos a Fredrik con cuidado, y yo cerré el grupo. Este primer tramo vertical tenía solo unos 15 metros, pero nos costó casi 40 minutos y una gran cantidad de energía. Cuando todos estuvimos abajo, consulté el GPS. Solo hemos bajado 120 metros en vertical, le dije a Oleg, y hemos tardado casi una hora, demasiado lento. Él asintió, comprobando el estado de Fredrik. Tenemos que acelerar, o no llegaremos antes del amanecer. Continuamos el descenso, tratando de elegir las zonas más suaves, donde era posible. Pero el relieve, alterado tras la tormenta y las avalanchas, a menudo nos obligaba a dar rodeos o a montar descensos técnicos con cuerda. Después de 2 horas, habíamos superado unos 300 metros en vertical. El progreso era mejor, pero no lo suficientemente rápido. El oxígeno en la bombona de Fredrik se agotaba a un ritmo alarmante. Quedaba menos de 2 horas. De repente, Oleg, que iba delante, se detuvo y levantó la mano. ¿Qué pasa?, pregunté, acercándome a él. Él señaló hacia adelante en silencio. A la luz de nuestras linternas, se reveló una visión aterradora. Una enorme grieta cruzaba toda la ladera frente a nosotros. Con una anchura de al menos 10 metros, se hundía en la oscuridad del abismo. «Maldita sea», solté. No estaba ahí cuando subimos. «Debe de haberse formado durante la tormenta», respondió Oleg. «Hay que buscar un rodeo». Empezamos a movernos a lo largo de la grieta, esperando encontrar un lugar donde se estrechara lo suficiente como para que pudiéramos saltar o improvisar un puente. Pero cuanto más avanzábamos, más ancha se volvía la grieta. «Yar», Oleg señaló su reloj. «Tenemos poco tiempo. Hay que decidir». Eché un vistazo a mi alrededor. A nuestra izquierda se alzaba una ladera helada y empinada que parecía rodear la grieta. Era un camino arriesgado. La ladera parecía inestable, con muchos seracs, bloques de hielo, colgando. «Iremos por aquí», decidí, señalando la ladera. «Avanzaremos en travesía, lo más rápido posible, sin paradas». Ayudamos a Fredrik a ponerse en pie y comenzamos a cruzar con cuidado la peligrosa zona. Yo iba primero, tallando escalones con el piolet. Fredrik me seguía, apoyado por Oleg, que cerraba el grupo. Cada paso hacía crujir el hielo bajo nuestros pies. Varias veces pequeñas avalanchas se desprendieron de debajo de mis botas, precipitándose siseando a la oscuridad de abajo. Pero seguimos avanzando, lenta pero constantemente, cruzando el peligroso tramo. Habíamos recorrido aproximadamente 2/3 del camino cuando oí un sonido que me heló la sangre, un zumbido bajo y vibrante que provenía de arriba. Levanté la vista y vi cómo un enorme serac, que colgaba sobre nosotros, empezaba a separarse lentamente de la masa principal de hielo. «¡Corred!», grité, agarrando a Fredrik por la chaqueta y prácticamente arrastrándolo hacia adelante. Salimos corriendo, resbalando y tropezando sobre la superficie irregular. Oleg nos alcanzó y cogió a Fredrik del otro lado. Corrimos todo lo que pudimos por la empinada ladera helada, a 6.700 metros de altitud, con un compañero gravemente enfermo entre nosotros. El estruendo detrás se hacía cada vez más fuerte. No miré atrás, sabiendo que cada segundo contaba. Estábamos a solo unos metros de la zona segura cuando la tierra tembló bajo nuestros pies y una ola de aire nos golpeó en la espalda. El serac se desplomó y se rompió en algún lugar detrás, provocando una pequeña avalancha. Afortunadamente, conseguimos salir de la zona de impacto, pero los escombros de hielo y nieve que caían nos empaparon de pies a cabeza. Caímos sobre la nieve, respirando con dificultad. Fredrik tosió, su máscara de oxígeno se había movido. La recolocé rápidamente y comprobé el flujo de oxígeno. La bombona estaba casi vacía, quedaba menos de una hora. «Tenemos que seguir adelante», dije, ayudando a mis compañeros a levantarse.
Los rescatistas no deben de estar lejos. Continuamos el descenso, ahora por una zona más llana. El GPS indicaba que habíamos descendido unos 450 metros en vertical, 250 metros más, y deberíamos encontrarnos con el equipo de rescate. Pero el tiempo corría en nuestra contra. El oxígeno en la bombona de Frederick se estaba acabando y su estado empeoraba visiblemente. Sin un suministro constante de oxígeno, los síntomas del MAM, mal agudo de montaña, comenzaron a regresar. Su respiración se hizo más difícil. Sus labios volvieron a adquirir un tono azulado. «Aguanta, amigo», lo animé. «Ya casi llegamos». Él asintió débilmente, pero vi que cada paso le costaba un enorme esfuerzo. Oleg y yo prácticamente lo llevábamos en volandas, permitiéndole solo tocar el suelo con los pies. Después de una hora, habíamos superado otros 100 metros en vertical. Ahora estábamos a una altitud de unos 6.200 metros. Según mis cálculos, los rescatistas deberían haber ascendido hasta este punto, aproximadamente. Saqué la radio. «Marcus, cambio. Estamos a 6.200 metros. ¿Dónde está el equipo de rescate?» A través de la estática llegó: «Retraso. Alud. Desvío. 1 hora más». Sentí cómo el corazón se me caía a los pies. 1 hora más. Frederick no tenía esa hora. Su oxígeno se acabaría en 15 o 20 minutos. «Marcus, tenemos una situación crítica. El oxígeno se está agotando. Frederick está en estado grave». «Entendido. Lo más rápido posible. Aguanten». Me giré hacia Oleg. «Tenemos un problema. Los rescatistas están retrasados por una avalancha. Necesitamos descender aún más, lo más rápido posible». Asintió y aceleramos el ritmo tanto como pudimos. Frederick apenas podía ayudarse ya, arrastraba los pies por la nieve. Su peso parecía haberse duplicado y nuestras fuerzas se desvanecían con cada paso. 15 minutos después, el oxígeno de su botella se había agotado por completo. Desconecté la botella vacía y ayudé a Frederick a quitarse la máscara. «Respira lenta y profundamente», le dije. «Ya casi llegamos». Pero sin oxígeno adicional a esa altura, su estado comenzó a deteriorarse rápidamente. Su respiración se volvió superficial y rápida, su rostro adquirió un tono grisáceo. Empezó a perder el conocimiento. «Frederick, Frederick, aguanta». Le di unas palmadas en las mejillas, intentando reanimarlo. Abrió los ojos con dificultad. «No puedo respirar». Miré a Oleg. Ambos entendíamos que sin oxígeno Frederick no duraría mucho. Había que tomar una decisión, y rápido. «Solo tenemos una salida», dijo Oleg, sacando su botella de oxígeno de emergencia. «Es mi reserva personal para casos extremos. Solo le quedan 30 minutos al mínimo consumo». Asentí, entendiendo lo que eso significaba. Oleg estaba entregando su última reserva, arriesgando su propia vida. Conectamos a Frederick a la nueva botella y establecimos el flujo mínimo. Su respiración mejoró un poco y continuamos el descenso. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una auténtica pesadilla. Nos movíamos con las últimas fuerzas, superando metro a metro. Frederick perdía el conocimiento de vez en cuando y teníamos que detenernos para reanimarlo. El oxígeno de la botella de repuesto se agotaba a una velocidad aterradora. Cuando descendimos hasta una altura de 6.100 metros, vi a lo lejos unas débiles luces que se movían en nuestra dirección. «¡Rescatistas!», exclamé, señalando las luces. «Vienen hacia nosotros». Oleg miró en la dirección indicada. No menos de 1 kilómetro en línea recta, y entre nosotros aún hay un tramo empinado. Tenía razón. Los últimos 100 metros de descenso parecían los más difíciles. Una ladera helada casi vertical, surcada de grietas. «Tenemos que enviarles una señal», dije, sacando una bengala de mi mochila. Lancé la bengala, que se elevó hacia el cielo nocturno,
y explotó con una luz roja brillante. Segundos después, lanzaron una bengala verde desde abajo en respuesta. Nos habían visto. Pero la alegría duró poco. El oxígeno de la botella de repuesto de Frederick se acabó, y su estado volvió a empeorar. Su respiración se volvió entrecortada, empezó a jadear y asfixiarse. «Tenemos que descender, inmediatamente», dije, mirando la empinada ladera helada que teníamos delante. Rápidamente organizamos un sistema para descender con una cuerda. Bajé primero para preparar el área para recibir a Frederick. Oleg se quedó arriba para ayudarlo a comenzar el descenso. Cuando llegué al pie de la ladera helada, vi que los rescatistas estaban mucho más cerca, a no más de 500 metros de nosotros. Se movían rápidamente, trepando por la ladera. «¡Aquí!», grité, agitando los brazos y encendiendo mi linterna frontal al máximo brillo. Vi que aceleraban el paso y volví a preparar el área para recibir a Frederick. Pero cuando miré hacia arriba, vi que algo iba mal. Oleg me hacía señas desesperadamente y Frederick yacía inmóvil sobre la nieve. «¿Qué ha pasado?», grité por la radio. «Ha perdido el conocimiento». La voz de Oleg era de pánico. «¡No respira! Estoy haciendo RCP». Mi corazón se detuvo. Un paro respiratorio a esa altura es casi siempre una sentencia de muerte. Incluso con reanimación inmediata, las posibilidades de supervivencia son mínimas. «Bájalo hacia mí, inmediatamente», grité. «Tenemos que llevarlo más abajo». Oleg rápidamente ató al inconsciente Frederick al sistema de descenso y comenzó a bajarlo lentamente hacia mí. Seguí el descenso, listo para atrapar a mi compañero en cuanto estuviera a mi alcance. Cuando Frederick estaba aproximadamente a mitad de camino, vi que los primeros rescatistas casi habían llegado a nuestra posición. No les quedaban más de 100 metros. «¡Aquí!», grité. «Tenemos a un hombre inconsciente. Necesitamos oxígeno». 2 rescatistas que iban delante aceleraron y en pocos minutos estuvieron a mi lado. Uno de ellos se quitó inmediatamente la mochila del hombro y sacó una botella de oxígeno. «¡Bajadlo más rápido!», le grité a Oleg. Frederick finalmente llegó al pie de la ladera y uno de los rescatistas y yo lo desatamos cuidadosamente de la cuerda. El segundo rescatista ya había preparado la máscara de oxígeno y la botella. «¿Tiene pulso?», preguntó mientras conectaba a Frederick al oxígeno. Le palpé la carótida. «Débil, pero hay pulso». «Hay que bajarlo inmediatamente», dijo el rescatista. «Tenemos una camilla a unos 200 metros de aquí, con el grupo principal». Entretanto, Oleg bajó hasta donde estábamos nosotros. Tenía un aspecto demacrado, el rostro ceniciento por el cansancio. «¿Cómo está?», preguntó Oleg, jadeando. «Vivo, pero en estado crítico», respondí. «Los rescatistas están aquí, tienen oxígeno y una camilla». Entre los 4, Oleg, los 2 rescatistas y yo, levantamos a Frederick y comenzamos a descender con cuidado hacia el grupo principal de rescatistas. Cada paso era una agonía. Me temblaban las piernas por el agotamiento y la vista se me nublaba por momentos. Tras 200 metros, alcanzamos al grupo principal de rescatistas, 4 personas con una camilla y equipo adicional. Rápidamente trasladaron a Frederick a una camilla especial de montaña con una rueda en el centro, lo conectaron a una bombona de oxígeno nueva y comenzaron el descenso. Uno de los rescatistas, un nepalí bajo con el rostro curtido, se acercó a mí. «Usted también necesita oxígeno», me dijo, tendiéndome una máscara. «Está al límite». No discutí. El oxígeno inundó mis pulmones y de repente, el mundo a mi alrededor se volvió más brillante y nítido. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo por la falta de oxígeno. Oleg también recibió una máscara de oxígeno. El color empezaba a volver a su rostro. «Gracias», le dije al nepalí. «Han llegado justo a tiempo». Asintió. «Hemos estado caminando toda la noche.
Hubo una situación complicada con una avalancha. Tuvimos que dar un rodeo importante. Comenzamos el descenso hacia el campamento base. 4 rescatistas llevaban a Frederick, y otros 2 caminaban con nosotros, ayudándonos a superar los tramos más difíciles. El descenso fue lento y metódico. Nadie quería arriesgarse en la última etapa de la operación de rescate. Cuando alcanzamos una altitud de 5.800 metros, el nivel del campamento 2, el cielo del este comenzó a aclararse. Amanecía. Llevábamos más de 8 horas descendiendo. En el campamento nos recibió el médico de la expedición. Inmediatamente se ocupó de Frederick, conectándolo a un concentrador de oxígeno portátil e inyectándole varios medicamentos por vía intravenosa. Edema pulmonar de altura, que está derivando en edema cerebral, diagnosticó tras una rápida exploración. Además de una fuerte deshidratación e hipotermia, necesita una evacuación inmediata a un hospital. Asentí, sintiendo como una oleada de alivio y al mismo tiempo de agotamiento me invadía. Lo habíamos logrado. Habíamos bajado. Frederick estaba vivo, aunque en estado crítico. Marcus, el coordinador de la expedición, se acercó a Oleg y a mí. El helicóptero llegará en 1 hora, nos dijo. Se llevará a Frederick y a vosotros 2. ¿Y Karina y Tenzing? Pregunté, acordándome de repente de los otros miembros de nuestro grupo. Están bien, respondió Marcus. Llegaron al campamento base ayer por la tarde. Tenzing tiene congelación en los dedos, pero no es grave. Karina está ilesa. Asentí, sintiendo cómo la tensión de las últimas 24 horas finalmente me abandonaba. Habíamos sobrevivido, todos nosotros. Miré hacia el este, donde los primeros rayos de sol teñían de rosa las cumbres de las montañas. La tormenta había terminado, dejando tras de sí un cielo cristalino y una devastación que sería visible durante muchos años. En algún lugar de allá arriba, muy por encima de nosotros, a una altitud de 7.000 metros, la pequeña cueva que nos había servido de refugio ya estaba casi completamente oculta bajo una espesa capa de nieve. Otra historia de supervivencia en las condiciones más extremas que puede ofrecer nuestro planeta. Cerré los ojos, permitiendo que el cansancio finalmente se apoderara de mí. Lo último que recuerdo antes de caer en un profundo sueño es el sonido de un helicóptero que se acercaba y la idea de que cumpliría la promesa que le había hecho a mi hija. Le traeré una piedrecita de la cima del mundo. La próxima vez. Porque he sobrevivido para intentarlo de nuevo. El rugido de las hélices de un helicóptero me arrancó del olvido. Abrí los ojos y vi como una enorme máquina con una cruz roja pintada en el costado aterrizaba en una pequeña explanada junto al campamento 2. El viento de las hélices levantaba polvo de nieve, creando una tormenta de nieve en miniatura. ¡Despierta! Oleg me zarandeaba por el hombro. Ha llegado el helicóptero. Me levanté con dificultad. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor. Después de la adrenalina y la tensión de las últimas 24 horas, llegó la factura, un agotamiento extremo y dolores musculares. El helicóptero aterrizó levantando una nube de nieve. 2 médicos con una camilla saltaron y se dirigieron rápidamente a la tienda donde yacía Frederick. Al cabo de unos minutos, lo sacaron, ya conectado a monitores portátiles y una vía intravenosa. ¿Cómo está?, le pregunté a uno de los médicos, gritando para hacerme oír por encima del ruido del motor. Estable, pero crítico, respondió. Necesita una hospitalización inmediata en un centro especializado. Asentí y les ayudé a cargar la camilla en el helicóptero. Después, Oleg y yo también nos metimos dentro. La puerta se cerró de golpe y el helicóptero empezó a ganar altura. Un hombre con uniforme de la Fuerza Aérea de Nepal salió de la cabina del piloto. Me llamo Capitán Gurung, se presentó. Volamos a Katmandú, al Hospital Ziwek. Es una clínica especializada en medicina de altura. El vuelo durará unas 2 horas. Asentí, dándole las gracias con un movimiento de cabeza.
Hablar era difícil. La garganta me ardía por el aire frío y los gritos constantes durante el descenso. El helicóptero se elevó por encima de las montañas y miré por la ventanilla. El paisaje que se abrió ante mis ojos me dejó sin aliento. Todo el macizo de Dhaulagiri estaba irreconocible. Donde antes había suaves laderas nevadas, ahora se abrían enormes y desgarradas cicatrices de aludes. Los glaciares estaban hechos trizas, como si una cuchilla gigantesca los hubiera atravesado. Algunas crestas y picos que conocía habían cambiado de forma o habían desaparecido por completo. Nunca había visto semejante destrozo, dijo Oleg, mirando por su ventanilla. No fue solo una tormenta, fue algo apocalíptico. Asentí en silencio. En 15 años de alpinismo, había visto muchas tormentas y sus consecuencias, pero nada parecido a esa megatormenta de nieve. Mientras tanto, los médicos atendían a Fredrik, conectándolo a nuevos monitores e inyectándole medicamentos. Su rostro estaba casi completamente oculto tras una mascarilla de oxígeno, pero pude ver que el color de su piel mejoraba. La cianosis desaparecía, dando paso a una palidez saludable. ¿Cómo está?, le pregunté a uno de los médicos cuando terminó de colocar el gotero. Su estado se está estabilizando, respondió, pero tiene un edema pulmonar grave y hay indicios de un incipiente edema cerebral. Necesitará un tratamiento y una rehabilitación prolongados. Asentí, sintiendo un pellizco de culpa. Si nos hubiéramos dado la vuelta antes, cuando Marcus advirtió por primera vez sobre la tormenta. Si hubiéramos descendido más rápido. Si hubiera insistido en la evacuación inmediata a los primeros signos de Jape. Oleg, como si leyera mis pensamientos, me puso una mano en el hombro. No es culpa tuya, Yar. Hiciste todo lo que pudiste. Sin ti, todos habríamos muerto allí. Sonreí débilmente, agradecido por su apoyo, pero el sentimiento de culpa no me abandonaba. Como jefe del grupo, era responsable de cada uno de los integrantes. Y aunque todos sobrevivieron, Fredrik estuvo a punto de morir. El helicóptero volaba sobre las cumbres nevadas del Himalaya, descendiendo gradualmente a medida que nos acercábamos a Katmandú. Observé el paisaje que pasaba bajo nosotros y pensé en lo cerca que estuvimos de la frontera entre la vida y la muerte. A una altitud de 7.000 metros, una persona se encuentra en la llamada zona de la muerte, una región donde el contenido de oxígeno en el aire es tan bajo que el organismo humano empieza a morir. Los tejidos no reciben suficiente oxígeno, las células cerebrales mueren, los órganos internos empiezan a fallar. Incluso en condiciones climáticas ideales, los alpinistas no pueden permanecer en esta zona más de 2 o 3 días sin graves consecuencias para la salud. Y nosotros pasamos allí casi un día entero, en medio de la peor tormenta en la historia de estas montañas. ¿En qué piensas?, preguntó Oleg, interrumpiendo mis reflexiones. En la suerte que tuvimos, respondí. Estadísticamente, nuestras posibilidades de supervivencia eran mínimas. Él asintió. Lo calculé ayer, mientras esperábamos el helicóptero. Teniendo en cuenta todos los factores, la altitud, la temperatura, la fuerza del viento, el estado de Fredrik, la reserva limitada de oxígeno, el riesgo de aludes. Nuestras posibilidades de sobrevivir eran inferiores al 5%. 5%. Una 20ª parte. Y sin embargo, estamos aquí, volando en un helicóptero, vivos, aunque maltrechos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, continuó Oleg. Lo rápido que ocurrió todo. El pronóstico del tiempo era normal por la mañana, y para el mediodía ya estábamos luchando por nuestras vidas en una cueva. Tenía razón. La velocidad con la que se desarrolló la tormenta fue sin precedentes. Normalmente, las tormentas de alta montaña se intensifican gradualmente, dando a los alpinistas tiempo para refugiarse o descender. Pero esta megatormenta de nieve se abatió sobre las montañas de repente, como un puñetazo. Cambio climático, dije. El tiempo se está volviendo cada vez más impredecible. Lo que antes se consideraba imposible, ahora ocurre con regularidad.
Oleg asintió. Después de esto, creo que reconsideraré mi actitud hacia las ascensiones de altura. Quizás sea hora de cambiar a algo menos extremo. Escalada en roca, por ejemplo. Sonreí. Hablas como mi mujer. Lleva 5 años intentando convencerme de que me dedique a algo más seguro. ¿Y qué le respondes? Miré por la ventanilla a las majestuosas cumbres bajo nosotros. Que las montañas son parte de mí. No puedo simplemente dejar de ascenderlas, como no puedo dejar de respirar. Oleg asintió comprensivamente. Era alpinista desde hacía más de 20 años, y probablemente sentía lo mismo. Pero, añadí, después de esto, creo que tendré más cuidado. Por mi familia. Saqué del bolsillo interior de la chaqueta una foto de mi mujer y mi hija. Milagrosamente, no sufrió ningún rasguño durante toda nuestra odisea. Irina y Sofía me sonreían desde la fotografía desgastada, y me juré a mí mismo que haría todo lo posible para volver con ellas sano y salvo. El helicóptero empezó a descender, acercándose a Katmandú. Abajo aparecieron los tejados de las casas, las carreteras, los campos verdes. Después de días pasados en el reino del hielo y la nieve, la vista de la vegetación parecía casi surrealista. Aterrizamos en el helipuerto del Hospital Ziwek. El equipo médico ya nos esperaba. Rápidamente descargaron a Fredrik y lo llevaron al interior del edificio. A Oleg y a mí también nos mandaron a hacernos un chequeo. El procedimiento habitual después de operaciones de rescate en altura. En urgencias nos separaron. A Oleg se lo llevaron para un lado y a mí para otro. Una enfermera nepalí joven me acompañó a una sala de exploración donde un médico europeo de mediana edad ya estaba preparando el equipo para la revisión. Me llamo Henrik Johansson. Se presentó con un ligero acento escandinavo. Soy especialista en medicina de altura. Veamos cómo está usted. La siguiente hora la pasé sometido a varias pruebas y exámenes. El doctor Johansson me midió el nivel de oxígeno en sangre, me revisó los pulmones, el corazón, las funciones neurológicas y me sacó sangre para analizarla. Teniendo en cuenta por lo que ha pasado, su estado es sorprendentemente bueno, dijo, terminando la exploración. Hay signos de deshidratación moderada, una leve congelación en los dedos de las manos y una pequeña falta de oxígeno, pero nada que no se solucione con un par de días de descanso, buena alimentación y oxigenoterapia. ¿Y cómo está Fredrik?, pregunté. El doctor Johansson se puso serio. Su estado se ha estabilizado, pero sigue siendo grave. Tiene un edema pulmonar de altura severo, una fase inicial de edema cerebral, congelación de segundo grado en los dedos de los pies y una deshidratación muy fuerte. Está en la UCI, bajo vigilancia constante. ¿Sobrevivirá? Creo que sí. Es joven, físicamente fuerte, y hemos empezado el tratamiento a tiempo. Pero la recuperación llevará semanas, puede que meses. Y no estoy seguro de que pueda volver a practicar alpinismo de altura alguna vez. La noticia fue un jarro de agua fría. Fredrik era un alpinista con talento, para quien las montañas no eran simplemente una afición, sino un modo de vida. La idea de que tal vez nunca podría subir más allá de cierta altura era difícil de asimilar. ¿Puedo verle?, pregunté. Todavía no, respondió el doctor. Está sedado y conectado a un respirador. Quizá mañana, si su estado mejora. Asentí, aceptándolo. Ahora, usted, continuó el doctor Johansson, le recomiendo que se quede ingresado 24 o 48 horas para observación y oxigenoterapia. Ya hemos empezado a tratar la deshidratación. Señaló la vía intravenosa en mi brazo, que ni siquiera había notado cuando me la pusieron. Después de eso, reposo absoluto durante al menos una semana. Nada de esfuerzo físico, nada de alcohol, mucho líquido. Entendido, dije. ¿Y qué hay de Oleg? Su compañero está en un estado similar, tal vez un poco mejor, no tiene signos de congelación. Él también se quedará en el hospital en observación. Después de esto me trasladaron a una habitación donde ya estaba Oleg,
conectado a un gotero y a un concentrador de oxígeno. Sonrió débilmente al verme. «¿Cómo te sientes, héroe?», preguntó. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondí sinceramente, acomodándome en la cama de al lado. «¿Y tú?» «Más o menos igual. El doctor ha dicho que he tenido suerte y que solo me he llevado un susto». La enfermera me conectó al concentrador de oxígeno y me puso otra vía intravenosa. El aire rico en oxígeno llenó mis pulmones y sentí que la tensión de los últimos días empezaba a disiparse. «¿Te has puesto en contacto con el campo base?», le pregunté a Oleg. «¿Qué tal están Karina y Tenzing?» «Sí, he hablado con Marcus. Los dos están bien, han bajado hasta el campo base. Tenzing tiene una leve congelación en los dedos, pero nada grave. Karina está sana y salva». Asentí, sintiendo alivio. Todos los miembros de nuestra expedición habían sobrevivido a esa pesadilla. Dadas las circunstancias, era casi un milagro. «¿Y qué tal el tiempo? ¿Ha terminado la tormenta?» Según Marcus, sí. Pero las consecuencias son enormes. Varias rutas de expedición están completamente destruidas por las avalanchas. Nadie más subirá al Dhaulagiri esta temporada. Era de esperar. Después de una tormenta así, las laderas de las montañas necesitan tiempo para estabilizarse. El riesgo de avalanchas será extremadamente alto durante semanas, o incluso meses. Marcus también dijo que los meteorólogos están en shock, continuó Oleg. Nunca habían visto nada igual. La velocidad del viento superó los 300 kilómetros por hora en algunos lugares y la temperatura bajó hasta los 55 grados bajo cero. Incluso han inventado un nuevo término: megatormenta de nieve. Negué con la cabeza, intentando asimilar la magnitud de lo que habíamos pasado. «¿Sabes?», dije tras una pausa, «cuando estábamos en aquella cueva y el viento aullaba de tal manera que parecía que la propia montaña gritaba de dolor. Pensé que no saldríamos de allí». Oleg asintió. «Yo también, sobre todo cuando el oxígeno empezó a agotarse y Frederick perdía el conocimiento. Pensé, esto es todo, aquí vamos a morir». «¿Qué te hizo seguir luchando?», pregunté, sinceramente interesado. Se quedó pensativo por un momento. «Supongo que lo mismo que a ti. La familia, los amigos, la idea de que alguien espera que vuelva. Y también, no sé, puede que suene raro, pero una especie de cabezonería. La falta de ganas de dejar que la montaña gane». Asentí, comprendiéndolo. Ese sentimiento me era muy familiar. En los momentos más duros, cuando el cuerpo grita de cansancio y dolor, cuando la mente empieza a rendirse, solo queda esa obstinada, casi irracional, falta de ganas de rendirse. «¿Y tú volverás?», preguntó de repente Oleg. «A las altas montañas, me refiero, después de todo esto». Me quedé pensando. Era una pregunta difícil que me había hecho muchas veces en el último día. «No lo sé», respondí honestamente. «Una parte de mí dice nunca más. Otra parte ya está planeando la siguiente expedición». «¿Y tú?». Oleg sonrió. «Lo mismo. La razón dice basta, pero el corazón ya anhela la altura. Creo que el tiempo lo dirá». Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El cansancio finalmente se apoderó de mí y sentí cómo se me cerraban los párpados. Lo último que recuerdo antes de dormirme es pensar que a veces sobrevivir no es solo superar las dificultades físicas. También es luchar contra uno mismo, contra los propios miedos y dudas. Y en esta lucha, vencimos. Al menos, esta vez. Desperté con la luz del sol que entraba a raudales por la ventana de la habitación. Por un instante desorientado, no lograba entender dónde estaba. Entonces, los recuerdos me inundaron como una ola. La tormenta, la cueva, el descenso desesperado, el helicóptero, el hospital. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana. Había dormido casi 16 horas. La cama de Oleg estaba vacía, pulcramente hecha.
Sobre la mesilla de noche había una nota. Jar, fui a hacerme un chequeo. Después voy a visitar a Frederick. Recuperó la consciencia anoche. Los médicos dicen que está mejorando. Únete cuando te despiertes. Habitación 312. Tercer piso. Oleg. Suspiré aliviado. Frederick había recuperado la consciencia. Era una buena señal. Significa que el edema cerebral no había causado daños irreparables. Me senté con cuidado en la cama, comprobando cómo reaccionaba el cuerpo. Los músculos me dolían, pero no tanto como ayer. El mareo había desaparecido, y respiraba con facilidad. Me habían quitado el goteo intravenoso, solo quedaba una tirita en el lugar de la inyección. En ese momento, entró en la habitación una enfermera, una joven nepalí, con una sonrisa amable. «Buenos días, señor Bersin», me dijo en un buen inglés. «¿Cómo se siente?» «Mucho mejor, gracias», respondí. «¿Puedo ver a mi amigo? ¿Frederick Lindbergh?» «Por supuesto. El doctor Johansson lo examinará y, si todo está bien, podrá visitarlo». El examen fue rápido. El doctor Johansson me tomó las constantes vitales, me auscultó los pulmones y comprobó los reflejos y la reacción de las pupilas. «Una recuperación impresionante», dijo, al terminar el examen. «El nivel de oxígeno en sangre casi se ha normalizado y la deshidratación se ha corregido». «¿Cómo se siente usted subjetivamente?» «Cansado, con dolores musculares, pero nada grave», respondí. «¿Cómo está Frederick?» «Evoluciona favorablemente», dijo el doctor. «Lo desconectamos del respirador artificial esta mañana. Respira por sí solo, aunque todavía necesita oxígeno. El edema pulmonar está disminuyendo, y los signos de edema cerebral casi han desaparecido. Es un joven muy afortunado». «¿Puedo verlo?» «Sí, pero solo un momento. Todavía está muy débil, no más de 15 minutos, y nada de conversaciones que puedan alterarlo». Asentí, aceptando las condiciones. La enfermera me ayudó a vestirme y me acompañó al tercer piso, donde estaba la habitación de Frederick. Cuando entré, Oleg ya estaba allí, sentado en una silla junto a la cama. Frederick yacía, semi-incorporado sobre almohadas, pálido pero consciente. Una mascarilla de oxígeno le cubría la parte inferior de la cara. Tenía una vía intravenosa en el brazo y un sensor de pulsioximetría en el dedo. «Hola, héroe», le dije, acercándome a la cama. «¿Cómo te encuentras?» Frederick sonrió débilmente bajo la mascarilla. Como si un yeti hubiera bailado sobre mí. Su voz era ronca y baja, pero en sus ojos brillaba la vida. Me senté en una segunda silla junto a la cama. «Nos has dado un buen susto». «Lo siento, no recuerdo casi nada, después de empezar el descenso». «Es normal», le dije. «Tuviste un edema pulmonar de altura, que derivó en edema cerebral, además de una fuerte deshidratación e hipotermia. Es increíble que hayas sobrevivido». «Gracias a vosotros», dijo Frederick, mirando de mí a Oleg y viceversa. El doctor dijo, «que me cargasteis, a través del infierno helado». Oleg hizo un gesto con la mano. «Vamos, habríamos hecho lo mismo por cualquiera de nosotros. Es el mandamiento tácito de la montaña, no abandonar a nadie». Frederick asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Aún así, gracias, os estoy en deuda, de por vida». «Lo mejor es que te recuperes», le dije, sintiendo que a mí también se me humedecían los ojos. «Esa será la mejor gratitud». Hablamos unos minutos más. Frederick contó que los médicos planeaban trasladarlo a Estocolmo en cuanto su estado permitiera el viaje en avión. Allí continuaría el tratamiento y la rehabilitación. «¿Y qué hay de los demás?», preguntó Frederick. «¿Karina? ¿Tenzing?» «Están bien», respondió Oleg. «Bajaron antes de la tormenta. Tenzing tiene una ligera congelación en los dedos, pero nada grave». Frederick suspiró aliviado. «Bien. ¿Y la montaña? ¿Qué pasó con el Dhaulagiri?»
Intercambié una mirada con Oleg. Fredrik era un alpinista experimentado y merecía la verdad. La tormenta lo cambió todo, dije. Las rutas están destruidas por las avalanchas. Nadie más subirá esta temporada. Fredrik asintió, asumiendo la noticia. ¿Y vosotros? ¿Volveréis alguna vez? Esta pregunta me hizo reflexionar. ¿Volveré a las alturas después de todo lo que he vivido? No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora mismo, lo único que quiero es volver a casa con mi familia. Lo entiendo, dijo Fredrik. Y yo, los médicos dicen que quizás nunca más pueda subir por encima de los 5000 metros. Su voz se quebró al final. Para un hombre que había dedicado su vida al alpinismo de altura, era una sentencia terrible. Puse mi mano sobre su hombro. No te precipites. La medicina hace milagros. Date tiempo para recuperarte por completo. Fredrik asintió débilmente, pero vi que esa idea le dolía profundamente. Perder la posibilidad de dedicarse a lo que uno ama es una de las mayores pérdidas que puede sufrir una persona. En ese momento, entró la enfermera en la habitación. Perdonen, pero el tiempo de visita ha terminado. El señor Lindberg necesita descansar. Nos despedimos de Fredrik, prometiéndole visitarlo al día siguiente. Cuando salimos al pasillo, Oleg se giró hacia mí. ¿De verdad crees que podrá volver al alpinismo de altura? Suspiré. ¿Sinceramente? Las posibilidades son escasas. Un edema pulmonar de altitud tan grave a menudo deja secuelas irreversibles en los pulmones. Además, el edema cerebral incipiente. Pero no quería quitarle la esperanza. A veces, la esperanza es lo único que tenemos. Oleg asintió, comprendiendo mi razonamiento. Volvimos a nuestra habitación, donde nos esperaba una sorpresa. Marcus, el coordinador de nuestra expedición, estaba sentado en una silla entre las camas. «Aquí están nuestros héroes», exclamó, levantándose. «¿Cómo os sentís?» «Mejor a cada hora que pasa», respondí, estrechándole la mano. «¿Cómo has acabado aquí? Pensaba que estabas en el campo base». «He volado esta mañana», dijo Marcus. «Tenía que organizar la evacuación del equipo restante y solucionar los trámites con las autoridades locales. Y ya de paso, decidí pasar a veros». Nos sentamos, y Marcus nos contó las últimas noticias. Estaban desmontando el campo base. La temporada para el Dhaulagiri había terminado. Las autoridades nepalíes habían cerrado temporalmente el acceso a la montaña debido al riesgo extremo de avalanchas. Meteorólogos de todo el mundo estaban estudiando los datos del megaventisca, intentando comprender qué había causado un fenómeno tan extremo. «Por cierto», añadió Marcus, «os habéis convertido en celebridades. La historia de vuestra supervivencia ha dado la vuelta a todas las comunidades alpinistas. Los periodistas no paran de llamar, quieren hacer entrevistas». Hice una mueca. La publicidad era lo último en lo que estaba pensando ahora mismo. «¿Puedes dejarlo para más adelante? Solo quiero volver a casa». Marcus asintió. «Por supuesto. Ya os he reservado los billetes. Pasado mañana tenéis un vuelo a Moscú y, desde allí, a Krasnoyarsk. Si los médicos os dan permiso para volar, claro». «Gracias», dije sinceramente. «Por todo. Por la coordinación de la operación de rescate, por el apoyo». «No hay de qué», respondió Marcus. «Solo hacía mi trabajo. Los que demostrasteis un verdadero heroísmo fuisteis vosotros allí, en la montaña». Hablamos durante otra hora aproximadamente. Marcus quería conocer todos los detalles de nuestra supervivencia en la cueva y del descenso. Esa información era valiosa para comprender cómo actuar en situaciones extremas similares en el futuro. Cuando se fue, Oleg y yo nos quedamos solos. Una extraña sensación de vacío y, al mismo tiempo, de plenitud me invadió. Era como si algo importante hubiera terminado y algo nuevo estuviera comenzando. «¿En qué piensas?», preguntó Oleg, notando mi estado pensativo. «En la vida», respondí. «En lo cerca que estuvimos de su final. Y en qué hacer a partir de ahora».
Oleg asintió. Sabes, cuando estábamos en aquella cueva, y el viento aullaba como un centenar de demonios, me hice una promesa. Si sobrevivo, valoraré cada día, cada inhalación, cada momento con mis seres queridos. Yo también, dije. Me prometí pasar más tiempo con mi hija. Crece tan rápido, y me estoy perdiendo demasiadas cosas por andar persiguiendo cumbres. ¿Y qué? ¿Vas a dejar el alpinismo? Se notaba duda en la voz de Oleg. Negué con la cabeza. No, pero quizás cambie mi enfoque. Menos ascensiones extremas, más técnicamente interesantes, pero menos peligrosas. Tal vez me concentre en formar a jóvenes alpinistas, en transmitir mi experiencia. Suena sensato, dijo Oleg. Yo pienso en algo parecido. 20 años en el alpinismo de altura son suficientes. Quizás sea hora de bajar un poco el ritmo. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Por la ventana se veían los tejados de Katmandú y, a lo lejos, las majestuosas siluetas de las montañas. Eran hermosas y mortales a la vez, como siempre. El día siguiente transcurrió entre procedimientos médicos y descanso. Volvimos a visitar a Fredrik, cuyo estado seguía mejorando. Los médicos dijeron que en 3 o 4 días se le podría trasladar a Suecia. Por la noche, por fin conseguí llamar a casa. Escuchar la voz de mi mujer fue un alivio increíble. ¡Yar! En su voz se notaban alegría, alivio y resquicios de miedo. ¿Estás bien? Nos han dicho que estás en el hospital. Estoy bien, Ira. Me apresuré a tranquilizarla. Un poco de deshidratación y cansancio, nada serio. Pasado mañana vuelo a casa. Hemos visto las noticias, dijo ella. Esta tormenta. Dicen que ha sido algo sin precedentes. Sí, así fue, respondí. Te contaré todos los detalles cuando vuelva. ¿Cómo está Sofía? Te echa de menos. Cada día pregunta cuándo va a venir papá. ¿Quieres hablar con ella? ¡Claro! Unos segundos después, una voz aguda, la de mi hija, sonó al otro lado de la línea. Papá, ¿dónde estás? Hola, princesa. Estoy en Nepal, en la ciudad de Katmandú. Pronto volaré a casa. ¿Me traerás una piedrecita de la montaña más alta? Me lo prometiste. Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Por supuesto, princesa. Lo prometí, y cumpliré mi promesa. En realidad, ya tenía esa piedra, un pequeño fragmento de roca que había recogido durante nuestro angustioso descenso. Había estado en el bolsillo de mi chaqueta todo este tiempo, como un talismán. Te quiero, papá, dijo Sofía. Vuelve pronto. Y yo a ti, Solecito. Muchísimo. Nos vemos pronto. Después de la llamada, me quedé sentado largo rato, mirando por la ventana al Katmandú nocturno. La voz de mi hija resonaba en mis oídos, recordándome por qué valía la pena vivir. Por qué valía la pena sobrevivir en el infierno helado a 7000 metros de altura. A la mañana siguiente, en nuestro último día en el hospital, el doctor Johansson nos visitó con los resultados de los últimos exámenes. Tengo buenas noticias, dijo. Ambos están completamente listos para el alta. Todos los parámetros están dentro de la normalidad. No hay contraindicaciones para el vuelo. Oleg y yo intercambiamos miradas de alegría. Sin embargo, continuó el doctor, les recomiendo abstenerse de realizar esfuerzos físicos importantes durante al menos un mes, especialmente de permanecer a altitudes superiores a los 3000 metros. Su organismo ha sufrido un estrés importante y necesita una recuperación completa. Entendido, dije. ¿Y las consecuencias a largo plazo? ¿Hay algo de qué preocuparse? El doctor Johansson reflexionó un momento. En su caso, señor Bergin, no veo motivos para preocuparse. Su organismo está bien adaptado a la altitud, y no ha permanecido en la zona de la muerte el tiempo suficiente como para sufrir daños irreversibles. Sin embargo, le recomendaría revisiones regulares de los pulmones y del sistema cardiovascular durante el próximo año. Se volvió hacia Oleg.
En su caso, señor Karimov, la situación es similar. Sin embargo, presenta signos de una fase inicial de edema pulmonar de altitud que no llegó a desarrollarse completamente gracias al descenso oportuno. Le recomendaría un seguimiento más exhaustivo y, posiblemente, abstenerse de ascender por encima de los 6.000 metros en el próximo año. Oleg asintió, aceptando la recomendación. ¿Y qué pasa con Frederick?, pregunté. ¿Cuál es su pronóstico a largo plazo? El doctor Johansson suspiró. Es difícil decirlo con certeza. Los daños en los pulmones son bastante graves. Con una rehabilitación adecuada, podrá llevar una vida normal, practicar deporte. Pero el alpinismo de altura, no le recomendaría subir por encima de los 4 o 5.000 metros en un futuro próximo. Posiblemente, nunca. Era duro escucharlo, pero no era inesperado. El mal de altura en su forma grave a menudo deja secuelas irreversibles. ¿Ya se lo ha dicho?, preguntó Oleg. Sí, anoche, respondió el doctor. Se tomó la noticia. Estoicamente. Dijo que si el precio por la vida es renunciar al alpinismo de altura, está dispuesto a pagarlo. Asentí. Frederick siempre había sido sabio para su edad. A sus 30 años, poseía una visión filosófica de la vida que le ayudaba a tomar decisiones difíciles. Después de completar todos los trámites, recogimos nuestras cosas y fuimos a visitar a Frederick antes de partir. Se veía notablemente mejor. Estaba sentado en la cama, leyendo un libro, y la mascarilla de oxígeno había sido sustituida por cánulas nasales. ¿Se van?, preguntó al ver nuestras mochilas preparadas. Sí, mañana tenemos el vuelo a Moscú, respondí. Queríamos despedirnos. Frederick dejó el libro. Me alegro de que hayan venido. Quería agradecerles una vez más que me sacaran de allí. Deja de tonterías, dijo Oleg. Tú habrías hecho lo mismo por cualquiera de nosotros. Posiblemente, sonrió Frederick. Pero aún así, gracias. Hablamos un rato más. Frederick nos contó que, una vez recuperado, planeaba dedicarse a la escalada y posiblemente a entrenar a otros. Si no puede subir él mismo a grandes altitudes, al menos ayudará a otros a hacerlo de forma segura. ¿Seguiremos en contacto?, preguntó cuando llegó el momento de despedirse. Por supuesto, le aseguré. Y cuando te recuperes por completo, ven a visitarnos a Rusia. Te mostraré nuestras montañas, los Sayanes, el Altai. No son tan altas, pero son muy bonitas. Hecho. Frederick nos estrechó la mano. Buen vuelo de vuelta a casa. Cuando salimos del hospital, sentí un extraño alivio, como si el peso que llevaba desde que comenzó la tormenta finalmente empezara a disminuir. Habíamos sobrevivido. Todos habíamos sobrevivido. Y ahora volvíamos a la vida normal. Marcus nos esperaba en la salida y nos llevó al hotel donde debíamos pasar la última noche antes del vuelo. Por la noche, los tres estábamos sentados en el restaurante del hotel, recordando la expedición y discutiendo planes para el futuro. «¿Saben?», dijo Marcus, bebiendo un sorbo de cerveza nepalí. En 15 años trabajando como coordinador de expediciones, nunca he visto nada parecido a lo que pasó en el Dhaulagiri. Y nunca he conocido a tipos tan cabezotas como ustedes. Sobrevivir en esas condiciones es casi imposible. Simplemente no queríamos morir. Se encogió de hombros Oleg. Una fuerte motivación, ya sabes. Todos nos echamos a reír, y por primera vez en mucho tiempo fue una risa sincera, sin una pizca de miedo o tensión. ¿Sabéis qué es lo más asombroso?, dije, girando en mis manos el vaso de zumo. El alcohol aún no nos estaba permitido. Lo rápido que cambió todo. Por la mañana estábamos camino de la cima, confiados en nuestras fuerzas. Y por la noche ya luchábamos por la vida en una cueva de nieve. Marcus asintió. En las montañas todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso son tan peligrosas. Y por eso mismo, tan atractivas. Seguimos hablando hasta bien entrada la noche, y luego nos retiramos a nuestras habitaciones.
Mañana nos esperaba un largo vuelo a casa. Tumbado en la cama, saqué del bolsillo de mi chaqueta una pequeña piedra. Un trozo del Dhaulagiri que recogí durante el descenso. Era grisácea, con vetas de cuarzo, nada llamativa a primera vista. Pero para mí significaba mucho más que una simple piedra. Era un símbolo de supervivencia, un símbolo de la promesa que le hice a mi hija, un símbolo de que había regresado de las garras de la muerte para seguir viviendo. Puse la piedra en la mesita de noche y cerré los ojos. Mañana comienza un nuevo capítulo de mi vida. La vida después de la mega tormenta de nieve. Por la mañana, Oleg y yo volamos a Moscú. El largo vuelo, con escala en Delhi, transcurrió sin incidentes. En Moscú nos despedimos. Él volaba a Almaty, yo a Krasnoyarsk. Cuídate, Yar, dijo Oleg, abrazándome al despedirse. Y recuerda, las montañas no se van a ir a ninguna parte. Estarán esperando a que estemos listos para volver. Tú también cuídate, amigo, respondí yo. Estaremos en contacto. El último tramo del viaje, el vuelo de Moscú a Krasnoyarsk, lo pasé en un extraño estado entre el sueño y la vigilia. Los recuerdos de lo vivido se mezclaban con la anticipación del encuentro con mi familia. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Krasnoyarsk, sentí que se cerraba un círculo. Había vuelto a casa, había sobrevivido, había superado la prueba. En la sala de llegadas me esperaban Irina y Sofía. Cuando las vi, todo lo demás dejó de tener importancia. Corrí hacia ellas, las abracé, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. ¡Papá!, gritaba Sofía, rodeando mi cuello con sus brazos. ¡Has vuelto! Claro que he vuelto, princesa, dije, levantándola en brazos. Te lo prometí. Irina nos abrazó a los dos y vi lágrimas en sus ojos. Tenía tanto miedo, Yar, cuando oí hablar de la tormenta. Todo ha terminado, susurré, besándola. Estoy en casa. Mientras íbamos en coche a casa, Sofía estaba sentada en el asiento trasero y hablaba sin parar de lo que había pasado durante mi ausencia, del colegio, de su nueva amiga, del gatito que había encontrado en el patio. ¿Y me has traído una piedrecita?, preguntó de repente. ¿De la montaña más alta? Sonreí y saqué del bolsillo la piedra grisácea con vetas de cuarzo. Claro que sí, princesa. Aquí tienes. Es una parte del Dhaulagiri, una de las montañas más altas del mundo. Sofía cogió la piedra con veneración. ¡Guau! ¿Estaba tan alta? ¿Más arriba de las nubes? Sí, mucho más arriba de las nubes. ¿Y de verdad estuviste allí? ¿En la mismísima cima? Intercambié una mirada con Irina. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que no había llegado a la cima? ¿Que en lugar de un ascenso triunfal hubo una lucha desesperada por la supervivencia? Sabes, princesa, dije, buscando las palabras adecuadas. A veces en las montañas hay tormentas muy fuertes, y entonces lo importante no es subir hasta lo más alto, sino volver a casa, con aquellos que te quieren. Sofía reflexionó por un momento y luego asintió con expresión seria. Entiendo, como en el cuento del alpinista que me leíste, donde la montaña se enfadó y empezó a lanzar nieve. Sonreí. La lógica infantil a veces asombra por su sencillez y sabiduría. Sí, princesa, muy parecido. La montaña se enfadó y tuvimos que refugiarnos en una cueva y luego bajar muy, muy rápido. ¿Tuviste miedo?, preguntó, mirándome con los ojos muy abiertos. Reflexioné. Mentir sería más fácil, pero decidí ser honesto. Sí, princesa, tuve miedo. Muchísimo. ¿Pero sabes qué me ayudó a superar el miedo? ¿Qué? Pensar en ti y en mamá, en que me esperabais en casa. Eso me dio fuerzas para superar la tormenta y volver con vosotras. Sofía se iluminó. Entonces, nosotros te salvamos. Me eché a reír. Sí, princesa, en cierto modo, así es. Vosotras me salvasteis. Cuando llegamos a casa,
Sentí que por fin había regresado de verdad. Las paredes familiares, los olores, los sonidos, todo eso me parecía increíblemente valioso después de la pesadilla vivida. Por la noche, cuando Sofía se durmió, Irina y yo nos sentamos en la cocina y le conté todo lo que había pasado. La tormenta repentina, las horas pasadas en la diminuta cueva, el descenso mortalmente peligroso con un compañero enfermo, el rescate milagroso. Pensé que te iba a perder, dijo ella cuando terminé de contarle todo. Cuando vi las noticias de la tormenta, y Marcus dijo que habíais desaparecido. Le tomé la mano. He vuelto. Y he reflexionado mucho allí, en la montaña. La vida es demasiado corta para pasarla lejos de los que amas. ¿Dejas el alpinismo? En su voz se notaba la duda. Me conocía demasiado bien. No, respondí con sinceridad. Pero voy a cambiar mi enfoque. Menos ascensiones extremas en altura, más tiempo con la familia. Quizás me concentre en la enseñanza, en transmitir mi experiencia a los jóvenes alpinistas, para que no cometan nuestros mismos errores. Irina sonrió. Suena a un plan excelente. ¿Y sabes qué? Sofía y yo podríamos unirnos a veces. No para ascensiones extremas, claro, pero sí a alguna ruta más asequible. A ella le encantaría. Abracé a mi mujer, sintiendo cómo una ola de gratitud y amor me inundaba. Sería maravilloso. Excursiones familiares a la montaña. ¿Qué podría ser mejor? Nos quedamos así mucho tiempo, haciendo planes para el futuro, disfrutando del simple hecho de estar juntos, de que yo estuviera vivo y sano, de que la vida seguía. Más tarde, cuando Irina ya dormía, salí al balcón de nuestro apartamento. El Krasnoyarsk nocturno se extendía a mis pies, brillando con miles de luces. A lo lejos, apenas perceptibles en la oscuridad de la noche, se distinguían las siluetas de los montes Sayanes. Inspiré profundamente el aire fresco. Después de la falta de oxígeno a 7000 metros de altura, cada bocanada me parecía un regalo precioso. Cada latido del corazón, un pequeño milagro. La megatormenta de nieve en el Himalaya me había cambiado. Había cambiado mi actitud hacia las montañas, hacia el peligro, hacia la vida. Siempre supe que las montañas podían matar. Pero ahora entendía de verdad lo fina que es la línea entre la vida y la muerte allí, en la altura. Y sin embargo, al contemplar las lejanas siluetas de las montañas, sentía la familiar emoción. La llamada de la altura, la atracción de las cumbres. No había desaparecido. Simplemente, ahora se le había añadido una nueva comprensión, la de conocer el precio que se puede pagar por perseguir un sueño. Volveré a las montañas, pero ahora ascenderé con una nueva conciencia, con un nuevo respeto por su fuerza e imprevisibilidad, y con la firme intención de volver siempre a casa, porque la verdadera cima no es un punto en un mapa. La verdadera cima es el momento en que abrazas a aquellos que amas, después de una larga ausencia. Es la sensación de hogar, de seguridad, de pertenencia. Es por lo que vale la pena sobrevivir a la megatormenta de nieve más terrible.